السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إن شاء الله خلال هذه الحلقة سندرس التنفس عند الكائنات الحية في الوسط الهوائي والوسط المائي. On va voir la respiration chez les êtres vivants dans les milieux naturels aériens et aquatiques. لا تذهب بعيدا، فاصل قصير ونواصل. قبل أن نبدأ الدرس أود إخبارك بأن المعلومات الواردة في هذا الشريط مترابطة، لذا أقترح عليك مشاهدة الحلقة حتى نهايتها لتستفيد منها. Les êtres vivants, soit on parle d'animaux ou végétaux, respirent، يعني أن الكائنات الحية سواء الحيوانات أو النباتات فإنها تتنفس. Ils prélèvent le dioxygène O2 dans leurs environnements et rejettent le dioxyde de carbone, le CO2. Ce processus, qui s'appelle la respiration, se fait en milieu aérien, dans l'air, et en milieu aquatique, dans l'eau. تقوم الكائنات الحية بأخذ غاز ثنائي الأكسجين من الأوساط الطبيعية، وتطرح غاز ثنائي أكسيد الكربون. تسمى هذه العملية بالتنفس، وتحدث في الأوساط الهوائية والمائية معا. Premièrement, on peut définir la respiration, c'est l'association de ces deux phénomènes successifs, qui sont l'inspiration et l'expiration. في البداية، يمكن تعريف التنفس على أنه الجمع بين ظاهرتين متتاليتين هما الشهيق أو ما نسميه بالفرنسية l'inspiration والزفير l'expiration. Pendant l'inspiration, les êtres vivants prélèvent le dioxygène dans leur milieu de vie. يعني أن الكائنات الحية أثناء عملية الشهيق تأخذ غاز ثنائي الأكسجين من وسط عيشها. تذكر أن تأخذ تعني prélève. Et pendant l'expiration, les êtres vivants rejettent le CO2, dioxyde de carbone, dans leur milieu de vie. يعني أن الكائنات الحية أثناء عملية الزفير تطرح غاز الثنائي أكسيد الكربون في وسط عيشها. تذكر أن تطرح تعني rejette. Pour mettre en évidence les échanges gazeux respiratoires chez les êtres vivants, on choisit l'expérience suivante. من أجل الكشف عن التبادلات الغازية التنفسية لدى الكائنات الحية، نختار التجربة التالية. On commence par les constituants de l'expérience. On a un poisson, سمكة. On a un oxymètre, جهاز الأكسيمتر. Et on a l'eau de chaud, ماء الجير. L'oxymètre, c'est l'appareil qui mesure la quantité de dioxygène dans le milieu de vie. جهاز الأكسيمتر هو جهاز يقوم بقياس كمية أو تركيز غاز ثنائي الأكسجين في وسط عيش الكائن الحي. L'eau de chaud, ماء الجير، est un liquide incolore، يعني سائل لا لون له. لكن lorsqu'elle réagit avec le CO2, elle devient trouble. حينما يتفاعل ماء الجير مع ثنائي أكسيد الكربون يصير عكرا، أي يتلون باللون الأبيض. وكلما ازدادت كمية ثنائي أكسيد الكربون ازداد تعكر ماء الجير. Regardons ensemble l'image suivante. لنشاهد الصورة التالية. تدل هذه الصورة على شكل ماء الجير قبل تفاعله مع ثنائي أكسيد الكربون وشكله بعد تفاعله مع ثنائي أكسيد الكربون. Maintenant, on revient à l'expérience. La quantité ou la concentration de O2, le dioxygène, au début de l'expérience était 9,9 mg par litre. Et l'eau de chaud est incolore, c'est-à-dire elle reste limpide. Limpide en arabe, safi. Puis, lors de la fin de l'expérience, on observe que la concentration de dioxygène est diminuée jusqu'à une valeur de 7,4 mg par litre d'un part. Et d'autre part, l'eau de chaud devient trouble. يعني أنه في بداية التجربة كمية الأكسجين كانت 9.9 ملغ في كل لتر.
أما ماء الجير كان صافيا. في نهاية التجربة صارت كمية الأكسجين 7.4 ملغ في كل لتر، في حين صار ماء الجير عكرا أي تغير لونه. Donc on dit que le poisson respire. Il prend le O2 du milieu et rejette le CO2 dans le même milieu. أي أن السمكة أخذت ثنائي الأكسجين من الوسط وقامت بطرح غاز ثنائي أكسيد الكربون في نفس الوسط، أي الماء. ما رأيك بالخروج من الماء؟ وهيا لنلقي نظرة على النباتات في البرد، هل تتنفس أم لا؟ Voyons ensemble l'expérience suivante. C'est le jour. On a pris un verre et on le remplit par l'eau d'eau chaude. Puis, on introduit un vase sans plante. Puis, on mesure la quantité de O2 et on note 20,9%. Puis, lorsqu'on introduit la plante dans le vase, on remesure la quantité de O2 et on note 17,2%. Et l'eau de chaud devient trouble. هنا قمنا تقريبا بنفس تجربة التنفس عند السمكة، لكننا هنا اهتممنا بالنبتة الظاهرة في الجهة اليمنى والتي لم تكن في الجزء الأول من التجربة، أي على اليسار. فتوصلنا إلى اختلاف كمية الأكسجين قبل وبعد إضافة النبتة وتغير حال ماء الجير. نعم، أظن أنك عرفت ما الذي حدث. هنا نقول أن النبتة تتنفس، لكن تمهل. هذا ليس كل شيء. ارجع إلى التجربة. ستلاحظ أن النبتة مغطاة بغطاء أسود يحاكي حالة الليل. إذن أضف إلى استنتاجك أمرا مهما، وهو أن النبتة تتنفس في الليل فقط، أي أنها تأخذ الأكسجين وتطرح ثنائي أكسيد الكربون في الليل فقط. لهذا حاول ألا تبقيها بقربك وأنت نائم. أما في النهار فإنها تفعل العكس تماما، تطرح الأكسجين وتأخذ ثنائي أكسيد الكربون. تطرح ما نحتاجه نحن للتنفس كبشر وتأخذ ما نطرحه أي ما لا نحتاجه. فسبحان الله العظيم الخالق. سبحوا بسم الله وصلوا وسلموا على رسوله. تسمى هذه الظاهرة التي تحدث بالنهار التركيب الضوئي، ويطلق عليها بالفرنسية la photosynthèse. Dans cet épisode, on a vu juste que les êtres vivants respirent. Mais هناك سؤال مطروح هنا. يمكنك اقتراح توقعك عن أي سؤال أتحدث في قسم التعليقات. Il y a une question qui se pose ici. À votre avis, c'est quoi cette question? Montrez-moi la question dans vos pensées dans la zone de commentaires. Et à ce moment, je vous dis merci pour votre attention et je vous demande aussi de s'abonner et activer la cloche de notification et de partager le plus possible cette vidéo avec les autres. Merci, à très bientôt. أعانكم الله جميعا.